محترم ناظرین، ہم سب مومنوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانے کی سعادت نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا یعنی مدینہ شریف جانے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا شروع کر دیں۔ جب سے ارادہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا شروع کر دیں۔ 1000 بار، 2000 بار، 10,000 بار، 50,000، جتنا ہو سکتا ہے روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے۔ اسی طرح دوسرا سب سے اہم ادب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہوں تو یہ صاف ہونا چاہیے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے لیے سب سے پہلا دل کو صاف کرے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل صاف ہو، یعنی ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی چیز ذہن میں آ بھی رہی ہے تو وہ علماء کرام سے جا کر رجوع کریں کہ یہ چیز آ رہی ہے، ہم آقا کے پاس حاضری جب ہوگی تو ہم کیسے ان کا سامنا کریں گے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ خلش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب حاضری ہو اس سے پہلے دل کو پاک کریں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی امت سے بھی، بالخصوص علماء کرام سے دل بالکل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے بعد علماء کرام کو اپنا نائب بنایا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حضور کے زبان سے جو مبارک الفاظ نکلوائے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر ان کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہے تو پھر یہ بے ادبی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کی ایک بے ادبی ہے۔ تو اس وجہ سے دل صاف ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو اس وقت ان ایام میں زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ کھاتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، نماز میں، اسی طرح مسجد میں جاتے وقت، ہر وقت سنتوں کی پابندی بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز سنیں گے اور ہماری حاضری کو محسوس کریں گے، ہماری حاضری ان کے سامنے ہوگی، تو اس وقت سنتوں کی پابندی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک بہت اہم ادب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جیسے ہی داخل ہوں تو اس کے بعد سے جب تک اس شہر سے نکل نہ جائیں غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا اور اپنے زبان سے نازیبہ الفاظ، ان سب چیزوں کو تو بالکل اپنے اوپر حرام سمجھنا چاہیے اور اسے سنگین قسم کی توہین سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی میں آنے کے بعد، بالخصوص مسجد نبوی میں آنے کے بعد تو آواز ہلکی سی بھی کہیں پر بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم، یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے تمام اعمال کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آپ جب جائیں گے تو روضے اطہر کی جالی پر بھی آپ کو یہ آیات لکھی ہوئی ملیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے لیے جب جانا ہو تو باب السلام سے داخل ہو، اور باب السلام سے داخل ہونے سے پہلے ہی موبائل بھی بند کر دیں، اور انتہائی ادب سے ایسا محسوس ہو کہ کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، انتہائی ادب سے۔ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ وہاں پر چپل رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے
की चप्पल को छिपा कर ले जाएं, हाथ में ना ले जाएं, ये एक किस्म की तौहीन होती है। तो जब वहां जाएं तो सर झुकाए हुए हो, निगाह नीची हो और बिल्कुल ऐसा बन कर जाए कि एक मुजरिम आ रहा है और हकीकत में हम लोग मुजरिम ही हैं, इतने गुनाह किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी हमारे लिए, हमें नेक बनाने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हम उसमें ज़रा भी कोशिश नहीं करते। तो जाहिर सी बात है ये शर्मिंदगी की बात है और मुजरिमाना एक काम है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हाजिरी हो तो इंतहाई अजमत के साथ और मोहब्बत के साथ निगाह नीची किए हुए धीमे धीमे हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़े। पैर में थप थप की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो ये बड़ा आम हो चुका है कि जब आप अंदर जाएंगे तो बाबुस सलाम से जब अंदर दाखिल होंगे और निकलने तक आप देखेंगे कि लोग बहुत जोर जोर से स्पीकर ऑन करके वीडियोग्राफी करते हैं, उधर से भी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत शोर होता है। अल्लाह के वास्ते ऐसे कामों से बचे कि आपका जाना तो सवाब में क्या बल्कि वो अजाब बन जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाजिर हों तो सलाम पेश करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलातु सलाम हो। फिर वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपको जब अल्लाह ताला शफाअत अता फरमाएंगे, शफाअत का इख्तियार देंगे, तो या रसूल अल्लाह हमें न भूलिएगा, हमें भी याद रखिएगा। फिर उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी का मौका मिले तो ये भी कहो, वहां पर जाकर तजदीदे ईमान करो, यानी पहला कलमा और दूसरा कलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़कर फिर वहां कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिएगा, क़यामत के दिन आप गवाही दे दीजिएगा कि इस बंदे ने मेरे सामने ईमान की तजदीद की थी, यानी ईमान लाया था। तो जिस शख्स के ईमान की गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें, फिर तो समझे की बात बन गई। उसके बाद क़िबले की तरफ रुख कर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप वहां दाखिल होंगे तो इस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली है और इस तरफ क़िबला है, तो आप इस तरफ रुख करके इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। चूँकि वो खुसूसी रहमत की जगह होती है तो वहाँ अल्लाह माफ़ करेगा। फिर उस जगह पर इस्तिग़फ़ार करने के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फिर रुख कर फिर अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने तौर पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए, दुआए खैर कर दीजिए और हमारी दोनों जहान की ज़िंदगियों में कामयाबी की दुआ कर दीजिए या अल्लाह। उसके बाद अपने अंदर जो जो परेशानियां हो, दिक्कत हो, उन सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त कर दे। ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मेहमान होते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं वो मेहमान होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहमानों की बात सुनते हैं और मानेंगे। तो वो जब दुआ कर देंगे तो तसव्वुर कीजिए कि अगर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए दुआ करें तो कबूलियत में क्या बच जाता है। फिर अपनी तरफ से और अपने वालिदैन की तरफ से और जिन लोगों ने सलाम के लिए कहा है उन सब की तरफ से सलाम पेश करें। किसी की तरफ से सलाम पेश करना हो तो ये भी कह सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिन अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, या जो भी नाम हो वो नाम ले सकते हैं। ये अरबी में कहने का तरीका हुआ। और अगर अरबी में ना आता हो तो आप अपनी ज़बान में कह दें कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने आपको सलाम कहा है, मेरे वालदा ने आपको सलाम कहा है, या रसूल अल्लाह, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम ये है, उन्होंने आपको सलाम कहा है, या रसूल अल्लाह। और अगर लोगों के नाम न याद आ रहे हो तो इस तरह कहने, या रसूल अल्लाह, जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने आपको सलाम भेजा है। इस तरीके से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें।